बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसते वसते लोग चैनल के नाजरीन नूं शहबाज भट्ट साहब का ते तनवीर अहमद तनवीर का सलाम होवे। अज अही जिहड़े करंट इशू ते गुफ्तगू करने वास्ते हाज़र होए हैं वो गो के साडी अफवाज ने बर्री बहरी ते हवाई जिहड़ी फौज है साडी उसने इंडिया के मूँह ते बंद कर दिते ने उन्हां दी फौजां दे, उन्हां दी तोपां दे, उन्हां दे जहाज़ां दे। लेकिन एक होर जिहड़ी जंग पंजाबियां दे दरम्यान छिड़ गई है इफ्तिखार ठाकर दे बयान नूं लै के वो अजे तक जिहड़ा ना वो मूँह बंद नहीं हो रहे। उहदे वास्ते ज़रूरी है कि साडे पंजाबी लोग जिहड़े ने या साडे पाकिस्तानी लोग जिहड़े अपने वतन नाल मुहब्बत प्यार करते हैं, अपने फनकारां नाल मुहब्बत प्यार करते हैं, उन्हां दे दिफा वास्ते ज़रूर खड़े होण। क्योंकि ये जिहड़ी जंग है ये जिहड़ी मीडिया की जंग है, जिहड़ी ज़ुबानी कलामी जंग जिहड़ी लड़ी जान रही है, ये वास्ते सानूं अपने लोगों का, अपने वतन का, अपने फनकारां का साथ देना जिहड़ा ना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो किसी ने सियाणियां ने आख्या कि नसदियां नूं वाहण इक्को जिहे। ये नहीं हो सकता कि असी प्यार मुहब्बत का इजहार करते रहिए तो वो लोग जिहड़े ने वो अपने मूँह दे विच बरूद लैके ते साडे वल नूं फायर करते रहन। ये प्यार मुहब्बत जिहड़ा दोवां तरफों ही जिहड़ा ना होना चाहिए। इफ्तिखार ठाकर साहब ने अपने वतन की मुहब्बत विच किसी का नाम लिया बगैर ये गल कीती जिहड़ा उहदा बुनियादी हक है। हर अपने देश भगत का या अपने देश नाल प्यार मुहब्बत करने वाले का हक है कि वो अपने वतन वास्ते, अपने वतन के लोगों वास्ते, उन्हां दे दिफा वास्ते अपने ज़रूर जिहड़ा ना वो ख्यालात का इजहार करे। तो उन्होंने भी इन्हां ख्यालात का इजहार किया कि साडी फौज बर्री ते बहरी ते हवाई फौज जिहड़ी है एयर फोर्स जिन्हों कहा जाता वो उन्हें अपने भरपूर दिफा दे नाल इंडिया के मूँह जिहड़े ने बंद किए ने। आज इंडिया वालों के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ सीरियस। फिजाओं से आओगे तो हवा में उड़ा दिए जाओगे, समंदर के पानियों से आओगे तो डबो दिए जाओगे, जमीनी रास्तों से आओगे तो दफना दिए जाओगे। भट्ट साहब भी साडे नाल तशरीफ फरमा ने, ये बेहतर जानते हैं उत्थों के फनकारां नूं ते उन्हां ने की इस ठाकर साहब के बयान नूं लैके ते की वबाल बनाया ते की जिहड़ा ना मसला खड़ा कर दिता। भट्ट साहब दसो हाँ की है की इशू है ये। भट्ट साहब पहली गल तो यह कि जिहड़ा इफ्तिखार ठाकर साहब ने जिहड़ा मतलब कि शेर बोलिया हाँ जी वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ सुन लिया जी जी ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਯਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਜੀਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ठीक है बख्शी है पर उन्हें बख्शिया नहीं जाना, बख्शिया नहीं जाना, बख्शिया तो खैर ना जाना है ना अरे जो जिहदियां करतूतां उन्हें कित्थे बख्शिया जाना। उन्हें स्वर्ग च ते जाना ही नहीं, उन्हें नरक च ही जाना, नरक च जाना। ते ओ वैसे साडी फौज ने उन्हां नूं वैसे ही उन्हां नरक च पहुंचा छड़िया जिੱਥੋਂ ਦਾ। हाँ जी इंज ही गल ते असल तकलीफ ते उन्हां नूं ਇਹ ਹੀ ਹੈ जी ठीक है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਡੀ ਬਖਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵਵਾਰੀਆ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੋਈ ਘਟਿਆ ਜਿਹਾ ਨਿਚਲੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਰਾਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀਆਤ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਉਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਊਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਮਿਲ ਪੈਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਚਾਹਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ, ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹੇ ਆ।
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਰ ਕਿੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਝ ਕਿੰਜ ਹੀ ਗੱਲ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ। ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਗੂ ਗਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸੀਐਮ ਵੇਖੋ ਤੁੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਥੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁੱਖ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਾਈਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਜਮ ਸਰੋਏ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢ ਤੂੰ ਹੱਸਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਇੱਕ ਸਾਥ ਤੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਗੁੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਾਵਜਦਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਹਾਇਤ ਮਾਦਰੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਏ ਹਨ ਉਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੂ ਢਿੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿੰਨੂ ਕਰਕੇ ਬਿੰਨੂ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੂ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਛਡਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਸੀਮ ਇੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਗੁਲੂਕਾਰੀ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਫਨਕਾਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਂਦੇ ਆ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਦਾ ਜਾਣ ਮਾਨਤ ਅਲੀ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਇਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲਦਾ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗਾ ਮਾਸਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਏਡੇ ਹੀ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਡਈ ਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆਓ ਜਾਓ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਯਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਏਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਏਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਯਾਰ। ਏਡੇ ਚਾਹਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਵਾਟੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੋ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਛੂਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਗੈਰਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੁਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਠੱਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੇਲ ਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਬੁੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਖੁਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਵਾਈ, ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਵਿੱਕੀ ਨਸੀਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ 'ਚ, ਈਮਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਤ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪਛੇਮਾਨ ਹੋਣ, ਪਛਤਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ। ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਅਕੀਦਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਹਿ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿਫਾਅ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਗਮੇ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਗਾਉਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਰਾਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਘੱਲਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਘੱਲਿਆ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆ ਸੋਚਾਂ ਭੱਟ ਜੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਆਂਦੇ ਨੇ 77 ਡਰਾਉਣ ਮਾਰ ਛੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਡਰਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਮਾਰ ਛੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸੁੱਟ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਖੂਨ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਫਤਿਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੇਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ, ਗੌਰਵ ਵਗੈਰਾ, ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗਾ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਬਸ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਹੰਸ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਸ਼ਦਾਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਟਾਪ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੰਦ ਘੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖਲਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਇਮ ਤੇ ਡਟ। ਉਹ ਬੜ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਆਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਦਾ ਪਾ ਪਰ ਮੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਡਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਮਸਤਕਾਮ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਫਤਿਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰਫ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਪਏ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਤੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।